बंधु माने लागिबाकु जाउछि वर्षर द्वितीय विरल एवं भयंकर सूर्यपराग। तेबे एहा 12 अगस्त 2026 तारिख रे पड़िया पाई जाउछि। बंधु माने चिता लागी अमावास्या दिन पड़िबा पाई जाउछि वर्षर द्वितीय सूर्यपराग। तो बंधु माने आपणक मनरे निश्चित भावरे प्रश्न आसुथिबो जे ही सूर्यपरागटी आमर ओडिसारे तथा भारतरे पालनीय ना नुहे, अर्थात भारतरे किंबा ओडिसारे एहार प्रभाव रहिबो कि नाही। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे वर्षर द्वितीय सूर्यपरागटी केउ समय आरंभ हेबो एवं केउ समय समाप्त हेबो। भारतरे तथा आमर ओडिसारे एहा दृश्यमान हेबो ना नाही, पाक निषेध एवं हांडी छाड़र समय कौन रहिबो। एहा सहित आमे माने जानिबा जे पराग समय केउ काम करिबा शुभ एवं केउ काम करिबा अशुभ होइथाय। एहा व्यतीत अगस्त 12 तारिख रे जो सूर्य पराग लागिबा पाई जाउछि एहार प्रभाव रे 6टी राशि कोटिपति हेबा पाई जाउछंती। बंधु माने गर्भवती महिला माने सूतक समय किछि सतर्कता अवलंबन करिबा उचित, नचेत सेमानंकर गर्भस्थ संतान गुरुतर क्षति पाई पारे। तो बंधु माने एही सूर्य परागटी पवित्र चिता लागी अमावास्या अर्थात श्रावण अमावास्या रे पड़ुछि। एहा कोनोसी साधारण सूर्य पराग नुहे। एहा परे अगस्त 12 तारिख ठारू 6टी निर्दिष्ट राशिर भाग्य परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। 12टी राशि मध्यरे किछि भाग्यवान अछंती जे मानकर भाग्य एही ग्रहण परे परिवर्तन हेबाको जाउछि। अन्य शब्दरे भाग्य सेमानक प्रति अनुकूल हेबो। तो बंधु माने भारतीय मानक समय अनुसार वर्षर द्वितीय सूर्य पराग अगस्त 12 तारिख रे लागिबाको जाउछि। एहा एक आंशिक सूर्य पराग हेबो जहार विश्वव्यापी प्रभाव पड़िबो। भारतीय मानक समय अनुसार वर्षर एही शेष एवं प्रमुख सूर्य पराग चिता लागी अमावास्या दिन पड़िबो। एही ग्रहण अगस्त 12 तारिख सकाळ 9:25 आरंभ होई अपराह्न 2:21 पर्यंत रहिबो। तो बंधु माने ग्रहणर मोट अवधि प्राय 6 घंटा रहिबो। सूर्य पराग पाई सूतक काल विषय ग्रहण आरंभ हेबार किछि घंटा पूर्वरु सूतक समय आरंभ हुए एवं ग्रहण समाप्त हेबा परे शेष हुए। तेबे बंधु माने चंद्र ग्रहण पाई सूतक समय 9 घंटा पूर्वरु आरंभ हेउथिबा बेले सूर्य पराग पाई सूतक समय ग्रहण आरंभ हेबार ठीक 12 घंटा पूर्वरु आरंभ हुए। किंतु मन रखंतु जे सूर्य परागटी जेहेतु आंशिक भावरे लागुछि एवं भारत को किंबा ओडिशा को दृश्यमान हेउ नाही, तेणु एहार सूतक समय मध्य पालनीय नुहे किंबा हांडी छाड़ मध्य पालनीय नुहे। किंतु जेहेतु एहा एक महाजागतिक घटना, तेणु एहार प्रभाव 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे पड़िबो, जहा प्रभाव रे आपण समस्ते आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। एही निर्दिष्ट राशि गुड़िकर भाग्य उज्जवल हेबाकू जाउछि। आमे आपणଙ୍କୁ कहि देउछु जे भगवान भोला शंकर एही 12टी राशि मध्यरु किछि राशि उपरे अत्यंत प्रसन्न हेबाकू जाउछंती, जहा फଳରେ एही व्यक्ति मानक जीवन रे समस्त दुख जंत्रणा एवं कष्ट दूर हेबाकू जाउछि एवं सेमाने अपार खुशी पाइबा पाई जाउछंती। एक परिवर्तन जहा सेमानक जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिबो। प्रभु भोलानाथंकर आशीर्वाद सहित सेमाने विभिन्न लाभ, आर्थिक लाभ एवं अपार सफलता पाइबे। सेमानकर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करि पारिबे। तो बंधु माने आसंतु डेरी न करी सेही भाग्यवान राशि मानक विषय जानिबा जे राशि मानकर भाग्य एही सूर्य पराग ठारू संपूर्ण भावरे बदलिबा पाई जाउछि। किंतु ता पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि मकर राशि। मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे भगवान भोलानाथंकर अपार कृपा रहिबो, जहा फଳରେ आर्थिक लाभ हेबार संभावना बहुत अधिक। सेमाने सेमानंकर वाणिज्य एवं व्यवसाय रे वृद्धि देखिबाको पाइबे। जेतेबेले कि चाकरी करुथबा व्यक्ति विशेष माने निजर क्यारियर रे उन्नति अनुभव करिवे। विदेश रे काम करिबाको किंबा पाठ पढिबाको
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଚୁର ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି କିଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସଫଳତାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସମୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏପରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ନଜର ଦେବ। ଏହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଦେଖିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଲାଭ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ
ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ, ଧନ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅପାର ଖୁସି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ସୌଜନ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଖୁସି ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବକେୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଫସି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ହଠାତ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାର ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଚୁର ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆର୍କଟିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦିଓ ଏହି ପରାଗଟି ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।